2022년 11월 27일 주일 바다 예배를 찬양으로 시작하겠습니다. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Oh, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Upon your name and keep my eyes above the waves. My
soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, there's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. 오늘 성경 말씀은 레위기 2장 1절에서 16절 말씀입니다. 누구든지 소재 예물을 여호와께 드리려거든 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또 그 위에 유향을 놓아 아론의 자손 제사장들에게 가져갈 것이요 제사장은 그 고운 가루 한 움큼과 기름과 그 모든 유향을 가져다가 기념물로 제단 위에서 불사를 지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 그 소재물에 남은 것은 아론과 그의 자손에게 돌릴지니 이는 여호와의 화제물 중 지극히 거룩한 것입니다. 내가 화덕에 구운 것으로 수제 예물을 드리려거든 고운 가루에 기름을 섞어 만든 무교병이나 기름을 바른 무교 전병을 드릴 것이요 잘판에 붙인 것으로 소제 예물을 드리려거든 고운 가루에 누룩을 넣지 말고 기름을 섞어 조각으로 나누고 그 위에 기름을 부을지니 이는 소제니라. 내가 냄비의 것으로 소제를 드리려거든 고운 가루와 기름을 섞어 만들지니라. 너는 이것들로 만든 소재물을 여호와께로 가져다가 제사장에게 줄 것이요 제사장은 그것을 제단으로 가져가서 그 소재물 중에서 기념할 것을 가져다가 제단 위에서 불사할지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 소재물에 남은 것은 아론과 그의 아들들에게 돌릴지니 이는 여호와의 화제물 중에 지극히 거룩한 것이니라. 너희가 여호와께 드리는 모든 소재물에는 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께로 화제로 드려 사르지 못할지니라. 처음 익은 것으로는 그것을 여호와께 드릴지나 향기로운 냄새를 위하여는 제단에 올리지 말지며 내 모든 소재물에 소금을 치라. 내 하나님의 언약의 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라. 너는 첫 이삭의 소재를 여호와께 드리려거든 첫 이삭을 볶아 찌은 것으로 내 수제를 삼되 그 위에 기름을 붓고 그 위에 유향을 더할지니 이는 소제니라. 제사장은 찌은 곡식과 기름을 모든 유향과 함께 기념물로 불사를 지니 이는 여호와께 드리는 화제니라. 아멘. 지금부터 약 25년 전 제가 대학 다니고 승선을 할 당시 사람들과 만나 교회 다닌다, 예수 믿는다 라고 이야기했을 때 저를 향한 대부분의 반응은 호의적이었습니다. 제가 착한 사람이거나 신뢰를 주는 좋은 이미지의 사람이었다기보다는 그 당시 한국 교회가 그리고 크리스찬 중에 선한 영향력을 끼치는 사람들이 많이 있었기 때문입니다. 그런데 최근 한국 사회에서 기독교에 대한 이미지는 그 당시 예전과 사뭇 다른 것 같습니다. 제가 아는 집사님 중에 대학교에서 행정일을 하시는 분이 계시는데 학생들 사이에 예수 믿는다는 이야기, 교회 다닌다라는 이야기 하기가 성 정체성을 커밍하는 정도의 용기가 필요하다고 합니다. 기독교에 대한 이미지가 사회 전반에 안 좋게 깔려 있는 것입니다. 오랜 시간이 지나지 않았는데 한국 사회에서 기독교에 대한 이미지가 달라졌습니다. 왜일까요? 여러 요인이 있을 것입니다. 저의 개인적인 의견으로는 우리 기독교인들이 보여주는 이중적인 삶의 모습 때문 아닐까 진단해 봅니다. 몇 년 전 한국 사회에 큰 반향을 일으켰던 도가니라는 영화에서 기독교 정신의 학교에서 일어날 수 없는 일들이
일어났던 일들, 그리고 그 현상에 대하여 많은 사람들이 그 실체에 대해서 실망과 안타까움을 금치 못한 것이 좋은 예일 것입니다. 교회 안 예배당의 삶의 모습과 사회, 직장에서 모습의 불일치가 보여주는 이중성으로 인해 세상이 교회를 향해 실망하는 것이 아닐까 싶습니다. 바다 예배를 드리는 가족 여러분, 여러분의 선상생활은 어떻습니까? 우리 선장님, 기관장님은, 이랑기사님은 교회 다니고 예수 믿는 사람이라 뭔가 달라 믿고 따를 수 있는 좋은 분이야 라는 칭찬을 받고 계십니까? 아니면 교회 다닌다고 별 볼 일 없네, 똑같네 뭐, 다 그런 거지, 이런 이야기를 들으십니까? 저는 바다 예배 가족 모두는 말과 언어가 일치하며 예수님의 사랑을 실천하며 살아가는, 예수 믿는 것을 부끄러워하지 않고 당당히 이야기할 수 있는 하나님의 자녀로 살아가기를 축복합니다. 오늘 저희가 읽은 본문 레위기 2장 말씀은 구약시대에 드렸던 제사 중 5대 제사 중 소제에 관한 내용입니다. 구약에는 5대 제사가 있었습니다. 다들 알다시피 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제가 있었습니다. 앞에 세 가지 제사, 번제, 소제, 화목제는 우리가 하나님을 향하여 기꺼이 자원하여 드리는 자원제입니다. 그 자원주 중에 하나가 오늘 소제인데요. 저는 오늘 본문에서 아래 세 가지 내용, 첫 번째, 소제는 무엇인가? 두 번째, 소제의 내용물은 무엇이 있는가? 셋째, 소제에 첨가해서 될 것과 안 될 것이 무엇인가? 를 통해서 소제를 통한 우리의 일상의 삶에 어떤 적용점이 있는지를 살펴보고 함께 은혜를 나누기 원합니다. 첫 번째, 소제는 무엇인가? 소제는 히브리어로 미나라고 합니다. 선물이라는 뜻이 있습니다. 낮은 사람이 높은 사람에게 바치는 것을 강조할 때 사용되는 단어입니다. 곡식으로 드리는 제사이고요. 삶에서 드리는 예배입니다. 하루하루 살아가면서 하나님께 드리는 제사, 예배입니다. 바로 우리의 일상에서 어떻게 살아가며 하나님께 예배를 드리며 살 것인가를 다루고 있는 것입니다. 소제는 삶의 실질적인 문제를 다루고 있습니다. 소제에서 접근하고 있는 예배를 잘 설명하고 있는 성경 말씀이 우리가 잘 알고 있는 로마서 12장 1절입니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 제사에서 드려지는 제물은 모두 죽여서 드립니다. 그런데 사도 바울은 거룩한 산 제사를 드리라고 권면하고 있습니다. 살아서 드리는 제사, 영적 예배를 드리라는 것입니다. 죽은 것이 아닌 살아있는 모습 그대로, 즉 매일매일 일상의 생활 속에서 하나님께 예배를 드리라는 것입니다. 그 예배를 하나님께서 기뻐하시기 때문입니다. 일주일에 한 번 주일 예배당에 가서 정해진 시간에 딱 맞춰 드리는 예배가 아닌 가판에서, 기관실에서, 브릿지에서 내가 살아가며 일하는 매 순간순간 그 장소에서 하나님을 향한 예배가 드려지라는 것입니다. 예배 드린다 할 때 우리의 삶의 모습은 어떻습니까? 거룩한 하나님 앞에 나아가기 위해 몸을 깨끗이 씻고 가장 멋지고 아름다운 옷으로 갈아입고 단정한 모습으로 나아가지 않습니까? 왜냐하면 거룩한 하나님 앞에 나가기 때문이죠. 우리가 할 수 있는 최선의 모습으로 단정하고 주님께 나갑니다. 그리고 우리의 마음은 예배 시간 동안 죄와 거짓으로부터 멀리하게 됩니다.
그렇게 드려지는 예배의 모습을 우리의 일상의 삶으로 이끌어 예배를 드리게 된다면 우리의 삶은 달라질 것입니다. 교회 안 그리고 교회 밖 그 삶이 이중성이 있는 것이 아니라 동일한 모습으로 코람데오 매 순간 하나님 앞에서 살아가는 모습으로 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 온전히 드리게 될 것입니다. 두 번째, 소제의 내용물은 무엇이 있습니까? 히브리어로 미나, 선물이라는 뜻을 가진 소제에는 세 가지 내용물이 있습니다. 1절을 함께 읽겠습니다. 누구든지 소제의 예물을 여호와께 드리려거든 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또 그 위에 유향을 놓아. 1절에 세 가지 내용물이 등장합니다. 고운 가루, 기름, 유향입니다. 먼저 고운 가루가 들어갑니다. 가루는 나를 깬다는 의미입니다. 나를 깨뜨린다, 가루로 만든다. 하나님을 향한 일상생활에서 가루가 되어야 합니다. 그래야 토기장이 되신 주님께서 우리를 주님께서 원하시는 모습으로 빚을 수 있기 때문입니다. 단단하고 부서지지 않는 덩어리로 그냥 남아있다면 토기장이신 주님께서 빚으시지 않으십니다. 덩어리는 쓰임받지 못합니다. 왜냐하면 토기장이 마음대로 빚지 못하기 때문입니다. 가루가 되어야 쓰임받을 수 있습니다. 예배드림에 있어 덩어리 되지 않고 가루 되는 삶, 이것이 바로 소제의 핵심입니다. 물론 덩어리도 나름 쓰임이 있지만 부정적인 의미로 쉽게 찾을 수 있습니다. 어떤 게 있을까요? 암덩어리, 골칫덩어리, 문제덩어리 등등. 이러한 덩어리들은 악한 영향을 끼칩니다. 우리를 위험하게 만들거나 죽게 만듭니다. 덩어리 되면 안 됩니다. 깨지고 부서져야 합니다. 우리 혈관에 혈전이 뭉쳐 커져 막히면 뇌경색 등으로 큰 위험을 당하게 된 것 같습니다. 예전에 참 많이 부르며 은혜 받았던 다윗과 요나단의 찬양이 있습니다. 부서져야 하리, 부서져야 하리, 무너져야 하리, 무너져야 하리, 깨져야 하리, 더 많이 깨져야 하리, 씻겨야 하리, 깨끗이 씻겨야 하리. 다 버리고 다 고치고 겸손히 낮아져도 주 앞에서 정결타고 자랑치 못할 거예요. 부서져야 하리, 무너져야 하리, 깨져야 하리, 깨끗이 씻겨야 하리. 이 아름다운 찬양에서 노래하는 중요 내용이 무엇입니까? 가루가 되어야 한다는 것입니다. 가루가 된다. 그런데 너무 추상적입니까? 가루가 된다는 것은 우리의 죄성이 깨져야 한다는 것입니다. 나의 죄인됨을 인정하고 고백하는 것입니다. 밤새 고기를 잡았지만 한 마리도 잡지 못한 베드로가 주님께서 말씀하신 그 말씀에 순종하여 그물을 던지고 많은 물고기를 잡았을 때 베드로는 주님 앞에 무릎 꿇고 고백하였습니다. 주님, 나를 떠나소서, 나는 죄인이로소이다. 바로 이런 마음이 우리에게 필요한 것입니다. 우리 마음 안에 살아있는 모든 죄성, 미움, 다툼, 시기, 질투, 용서하지 못하는 마음, 음란, 주님께서 기뻐하지 않는 모든 것들이 깨져야 합니다. 우리 마음의 죄의 덩어리가 깨져야 하는 것입니다. 하나님께서 원하시는 것, 기뻐하시는 것 무엇입니까? 가루되는 것입니다. 그래서 삶의 예배는 죄의 덩어리가 부서지고 주님 사용하기 좋은 가루 되는 것입니다. 그래서 우리는 매일 기도해야 합니다. 주님, 나를 빚어주십시오. 주님께서 원하시는 형상으로 빚어주십시오. 주권은 하나님께 있습니다. 저를 불쌍히 긍휼히 여겨 주시옵소서. 이러한 마음이 고운 가루입니다. 그런데 기억하십시오. 가루 중에 거친 가루가 쓰이는 것이 아니라
고운 가루가 쓰임 받습니다. 거친 가루는 한두 번에 쉽게 만들어집니다. 그러나 고운 가루는 오랜 시간이 걸립니다. 인내하며 견뎌내야 하는 것입니다. 두 번째, 기름입니다. 이 기름은 성령의 기름 부음, 어노인팅을 의미합니다. 가루가 된다고 다 되는 것이 아닙니다. 우리의 마음의 죄를 회개하고 용서함 받았다면 우리는 그 마음에 성령의 기름 부으심, 성령님과 동행하는 삶이 필요합니다. 우리는 언제든지 죄인에 돌아가려는 죄의 회귀 본능이 있습니다. 사단이 우는 사자처럼 우리를 넘어뜨리기 위해 가까이 하고 있기 때문입니다. 우리는 우리 힘으로 사단과 죄를 이기지 못합니다. 주님께서 승천하시기 전 우리를 위해 보내주시겠다고 약속하신 보혜사 성령님과 동행할 때 우리는 어떤 죄의 유혹이라도 승리할 수 있습니다. 우리 구주 예수님은 성령으로 잉태되시고 33년의 인간의 몸으로 사시면서 매 순간 성령님과 함께 하셨습니다. 태중에 계실 때, 요단강에서 세례를 받으실 때, 광야에서 시험 받으실 때도 언제나 늘 성령님과 함께 하셨습니다. 우리 주님께서 성령님과 함께 하심으로 세상 모든 권세 이기시고 승리하셨던 것처럼 우리도 성령님의 기름 부음, 어노인팅을 받아 매일의 삶을 승리하며 살아갈 수 있을 것입니다. 축복합니다. 성령님과 동행하며 승리하는 삶 되시기 바랍니다. 저희가 자주 부르는 찬양도 이를 잘 표현하고 있습니다. 주 말씀 향하여 달려가리라. 힘도 아닌 능도 아닌 오직 성령으로 주 얼굴 향하여 달려가리라. 오 주의 영광 안에 살게 하소서. 세 번째, 유향입니다. 유향은 올리브로부터 짜낸 귀중한 향료입니다. 제물의 아름다운 향기를 발산하기 위해 사용됩니다. 향기는 주의 분위기를 바꾸어 줍니다. 아름답게 바꿉니다. 그 향을 맡는 사람들에게 기쁨과 즐거움을 줍니다. 향기는 변화를 이끌어냅니다. 유향은 선한 행실을 의미합니다. 세상에서 향기로운 삶을 살라는 의미입니다. 일상생활에서 선한 행실을 보여야 한다는 것입니다. 우리 주님은 마태복음 15장 16절 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 너희 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하라고 명령하십니다. 예수님은 제자들에게 명령하셨고 당신의 삶을 통해 또한 착한 행실을 몸소 실천하셨습니다. 사도행전 10장 38절에 베드로는 예수님의 사역을 이렇게 설명하고 있습니다. 예수님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 기름 부음을 받으시고 선한 일을 행하셨다고 증거하고 있습니다. 예수님은 소재의 일상의 예배를 몸소 보여주셨습니다. 소재에는 세 가지 요소가 들어갑니다. 고운 가루, 기름, 유향. 우리가 우리의 죄의 덩어리를 깨뜨리고 성령님과 동행하며 착한 행실을 실천하며 살아가는 삶을 강조하고 있습니다. 세 번째, 소재에 첨가해서 될 것과 안 될 것이 무엇인가? 먼저 첨가해서 안 되는 것은 두 가지, 누룩과 꿀입니다. 11절을 함께 읽겠습니다. 너희가 예수님께 드리는 모든 소제물에는 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화제로 드려 사르지 못할지니라. 누룩은 그 발효성 때문에 어떤 것을 부풀리게 하고 부패하여 변절시킵니다. 예수님은 마태복음 16장 6절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사두개인의 누룩을 주의하라 하시니 라고 경고하셨습니다. 당대의 종교 지도자들의 외식을 조심하라고 말씀하셨습니다.
외식적인 종교활동을 담고 있는 누룩은 지금 우리에게는 자기 중심성의 모습으로 등장하고 있습니다. 자기 중심성은 죄의 깊고 깊은 뿌리입니다. 자기 중심성은 아담과 하와가 선악과를 따먹는 그 순간에 잘 드러납니다. 선악을 알게 한다는 것은 선과 악을 하나님이 아닌 내가 결정한다. 내가 주권자라고 이야기하는 것입니다. 하나님이 판단하지 않고 내가 판단하는 것입니다. 사사시대에 모든 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였던 모습이 바로 자기 중심성입니다. 바로 누룩입니다. 누룩이 들어가면 부드럽습니다. 먹기에 좋습니다. 누룩이 들어가지 않으면 딱딱합니다. 불편합니다. 하나님 말씀은 왠지 딱딱하고 불편한 것 같습니다. 누룩을 치면 부드럽고 편하게 느껴집니다. 누룩은 또한 전파력이 강해서 잘 퍼집니다. 하와만 먹은 것이 아니라 아담에게도 전파를 했습니다. 함께 타락하게 만든 것입니다. 갈라디아서 5장 9절에 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라. 누룩은 자기 중심적이고 전파력이 강합니다. 죄의 특성입니다. 우리는 이 누룩에 자기 중심적이고 편리하고 전파력이 강한 길을 버리고 좁은 길, 십자가의 길, 말씀의 길을 따라가야 합니다. 바로 소재적인 예배의 삶에서 자기 중심성이 사라져야 한다는 것입니다. 그 다음에 넣어서는 안 되는 것이 꿀입니다. 꿀이 부정적으로 사용될 때에는 그 달콤함으로 말미암아 육체의 쾌락과 유혹을 상징합니다. 본능대로 사는 게 유혹입니다. 내 마음대로 살아가는 것, 본능 따라가면서 유혹에 빠지는 인생만큼 어리석은 게 없습니다. 요셉이 보디발의 아내의 유혹을 받았을 때 아무도 그 주위에 있지 않았습니다. 만약 요셉의 그 청년의 본능에 이끌려 보디발의 아내의 유혹에 넘어갔다면 요셉을 통해 계획하셨던 하나님의 이스라엘의 구속의 계획은 수정되어야만 했을 것입니다. 꿀은 달콤한 재화의 타협입니다. 이 정도까지는 괜찮겠지. 이 정도는 괜찮아. 다가오는 사단의 은밀한 속삭임이 있습니다. 이번 한 번만. 사단은 달콤한 유혹으로 재화의 타협으로 우리를 이끌어냅니다. 우리는 본능에 따라 죄의 유혹과 타협에 휩쓸리지 않고 일상에서 구별된 예배자로 살아가는 삶, 바로 그 소재가 우리에게 필요합니다. 선상생활에서 우리에게 다가오는 여러 유혹과 죄와의 타협을 이끄는 사단의 속삭임이 있습니다. 외로움을 틈타 우리의 마음을 넘어지게 하는 음란, 도박, 음주, 자살 충동이 있습니다. 순간적인 선택으로 우리는 잘못된 길을 갈 수 있습니다. 오늘 또 꿀같은 유혹이 있을지라도 모두 다 끊어버리고 승리하는 바다 예배 가족 되기를 축원합니다. 마지막으로 첨가해야 될 것이 있습니다. 13절 함께 읽겠습니다. 내 모든 소재물에 소금을 치라. 내 하나님의 언약의 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라. 소금이 첨가되어야 합니다. 소금은 무엇입니까? 모든 제사물은 죽여서 드리는 것입니다. 다 죽여서 드립니다. 양, 소, 비둘기 등 모든 짐승은 다 죽입니다. 그런데 소재에서 드리는 곡식물은 어떻게 죽입니까? 소금으로 죽이라는 것입니다. 소금을 팍팍팍 치라는 것입니다. 소금을 치면 숨을 죽인다 라는 사실을 저의 아내에게서 배웠습니다. 어느 날 아내가 김장을 했는데 한숨을 푹 쉬며 망했다고 푸념을 늘어놓았습니다. 애인고 알아보니 소금을 쳤는데 배추가 죽지 않고 살아나서 제대로 김장이 안 되어 맛이 없다는 것이었습니다. 소금을 덜 사용해서 배추들이 죽지 않고 살아났다는 것입니다. 배추가 죽지 않고
부활했다는 것입니다. 김치가 잘 안 된 것입니다. 그러니까 식물을 죽이지 못했습니다. 소금을 적당히 많이 사용해서 죽여야 하는데 그러지 못한 것입니다. 식물을 죽이는 것은 소금입니다. 소금을 친다는 것은 죽이라는 것입니다. 그러니까 우리의 인생도 마찬가지입니다. 내 기분, 내 감정, 내키는 대로 살아가는 분들을 종종 보게 됩니다. 신앙인이 기분으로, 감정으로 사는 것에 소금 팍팍 쳐야 되는 것입니다. 기분 좋으면 순종하고, 내 마음에 안 들고, 안 내키면 예배 안 드리고, 순종하지 않고, 그럴 경우 필요한 것이 무엇입니까? 소금입니다. 소금에 푹 절여야 합니다. 옛날에 기마이라는 단어를 쓰는 모습이 종종 있었습니다. 까짓것 기마이다. 요즘 말로 하면 플렉스입니다. 돈을 아끼지 않고 사치스럽게 쓰는 거죠. 자기 기분 내키는 대로 책으로 뭐 한다. 이런 것에 소금 쳐야 됩니다. 교만함, 시기심, 우리들에게 있는 더러운 것들, 그 죄악들에 소금을 팍팍 쳐야 되는 것입니다. 교만함이 있다면 소금 쳐야 되고, 시기심이 있다면 소금 쳐야 되고, 미안한 마음이 있다면 소금 쳐야 됩니다. 하나님, 나를 소금으로 절여 주십시오. 언약의 소금으로 쳐 주십시오. 내가 죽고 주님이 살아 나를 다스려 주십시오. 반드시 우리 일상 삶의 소재에 소금이 들어가야 한다는 것입니다. 말씀을 매듭 짓겠습니다. 교회가 세상으로부터 비난받는 안타까운 현실 앞에서 우리의 일상생활에서 우리가 하나님께 드려야 할 예배가 회복되어야 할 것입니다. 우리가 부서져 고운 가루가 되고 성령의 기름을 받아 동행하며 착한 행실로 선한 영향력을 끼쳐야 할 것입니다. 누룩이란 자기 중심성과 꿀이란 유혹과 타협을 이겨내며 내 안의 기질들을 소금으로 잘 쳐서 죽여 오직 하나님의 영광을 돌리는 예배자의 삶, 일상의 예배가 회복되어야 합니다. 우리가 승선하고 있는 선박에서 그 한정된 공간에서 생활하는 동안 우리에게는 많은 유혹이 있지만 우리는 그 모든 유혹들을 주님과 함께 이겨낼 수 있을 것입니다. 바다 예배 가족 여러분, 부르신 그곳에서 일상의 삶에서 소재적 예배의 삶을 드림으로 하나님 앞에서 영광스러운 인생이 되는 축복과 은혜가 넘쳐나기를 기원합니다. 오늘 11월 마지막 주의 중보기도 제목은 가족을 바다로 보낸 선한 가족들을 위해서 먼저 기도를 하겠습니다. 바다에 있는 가족들을 위해서 기도하는 그러면서도 우리가 요즘 세상에 하도 이단들이 설치고 있는데 정말 선한 가족들이 건전한 믿음의 파수꾼이 되도록 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 하나님께 의지함으로써 남편과 아버지 그리고 자녀의 빈자리를 기도로서 서로 소통하는 가정이 될 수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 바다에서 일하는 가족의 도움이 낭비와 무계획적인 경제생활이 아닌 신앙적인 경제생활로 이어질 수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 두 번째로 성탄절을 준비하는 선박과 선박 선교사들을 위하여 기도하겠습니다. 선원들 모두가 기뻐하며 준비하는 성탄절이 되도록 필요한 물품이나 이런 것들이 제대로 준비될 수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. 성탄절이 불신자들과 타 종교인들에게 전도의 계기가 되는 성탄절이 되도록 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 성탄절에 전쟁과 코로나로부터 우리가 노임을 받는 그런 성탄절이 될 수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 바다에 있는
주시옵소서. 하나님 아버지 일곱 나고 주시옵소서. 탄절이 될 수 있도록 우리 주님 도와주시옵소서. 주님 날 이렇게부터 하나님 아버지 또 세상들과 즐겁게 만날 수 있는 그런 탄절이 될 수 있도록 주님 마지막으로 기도하겠습니다. 오늘 우리 이 모임에도 있지만 우리 정철호 선교사님과 박노윤 선교사님 그리고 홍성문 선교사님 위해서 기도하겠습니다. 세 분 선교사님께서 우리 모임을 특별히 지해 주시면서 또 우리 정철호 선교사 우리 모임의 기둥이 되어주고 또 우리의 지도자가 되어주고 있습니다. 해외에서 선교하면서 여러 가지 어려움이 많이 있습니다. 경제적으로 어려움이 있고 또 가족들과 외국에서의 생활에서도 어려움이 많이 있습니다. 또 전도에도 문이 제대로 열리지 않아서 어려움들이 많이 있습니다. 우리가 특별히 우리 이 모임에 참여하는 세 분의 선교사님을 위해서 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 이 바다 예배에서 우리 정철호 선교사님과 또 박노현 선교사 또 그리고 우리 홍성문 선교사를 보내주신 것을 감사합니다. 세 분이 우리 이 모임에 힘이 되어주시고 또 우리를 전 세계 세상의 복음화를 위해서 각자 맡은 필리핀과 호주와 세네갈에서 모진 건강을 주고 맡은 영상 켜서 하나님 아버지께서 감사합니다. 우리 선원 가족들 위하여 기도합니다. 하나님 아버지께서 우리 선원 가족들을 온전한 신앙 가운데에서 기도로서 해상에 있는 가족과 소통할 수 있도록 하여 주시고 또 우리 바다에 있는 선원 선교사들, 선박 선교사들과 또 선박들이 다가오는 성탄절을 제대로 잘 준비할 수 있도록 우리 주님께서 역사하여 주시옵소서. 우리 모임의 기둥이 되는 세 분의 선교사님 지켜주시고 우리 주님께서 문을 열어주셔서 그 맡은 소명이 제대로 감당되어질 수 있도록 지켜주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 내주 교통 이루하시는 성령님의 역사하심이 매일매일 삶 속에서 부르신 자리에서 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산제사의 영적 예배를 드리기로 다짐하고 나가는 우리 모든 바다 예배 가족 머리 위에와 그 삶과 현장에 이제부터 영원토록 함께하기를 간절히 축원하옵나이다. 바다예배 알립니다. 바다예배에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 제가 잘못 적었는데 다음 주 말씀 정민혁 선교사님께서 전해주시고요. 그 다음 주 12월 이 둘째 주는 한정일 교수님, 셋째 주 김현성 목사님,
넷째 주는 정소를 선교사님께서 전해주십니다. 다음 주부터 12월 정보 기도는 이정관 형제님께서 인도해 주셨겠습니다. 금주 중보 기도 제목을 가지고 11월 마지막 주 동안 모두 함께 중보 기도를 주님께 간구하여 올려드리시길 부탁드리겠습니다. 나머지 바다 예배 알림은 동일합니다. 이 알림을 참조해 주시기 바랍니다. 이상으로 오늘 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.